सोहने होंदे हो, बेफिक्र रहो। मैं जरा इंट्रो दे लेना ना। फिर आ गया पीछे। फिर का दोबारा कर दिया आप। नहीं कुछ नहीं होता जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों जैसे कल रात से ही स्टेटस अपलोड कर दिया था, बता दिया था आप लोगों को कि लाहौर के कसूर के नामवर उस्ताद बाबा अब्दुल सत्तार साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, मैं जितनी बातें करता हूँ, जितना इल्म मेरे पास है, वो सारा उन्हीं की मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो कुछ मैं जानता हूँ वो सब कुछ मैंने इनसे सीखा, मियाँ सबसे सीखा। यानी कि ओवरऑल इसी पार्टी की ही मरहून मिन्नत है, मेरी बातें, मेरी परख, मेरी शनाख्त। अच्छा दोस्तों, आज मैंने ना एक छोटा सा टॉपिक रखा है कि टैडी कबूतरों की असलियत क्या है। क्योंकि आज कसूर आया हुआ था, मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उनके साथ मुझे आज आना पड़ा, तो इसलिए आज मैंने कहा चले इस टॉपिक के ऊपर बात भी कर ले। असल जो टैडी कबूतर है उनकी असलियत क्या है, टैडी कबूतर चले कहाँ से, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो रंग वाली मादी है वो मुतनाज़ है। मुतनाज़ इस मद में है, कुछ लोग ये जो है ना वो कहते हैं कि वो एक तरफ की है, दूसरे कहते हैं दूसरी तरफ की है। और बाबा जी की माशाल्लाह आप जानते हैं कि उम्र भी अब तकरीबन 70 के राउंड अबाउट है, 70 साल के। और बाबा जी ने ये सारे कबूतर ऑफ द रिकॉर्ड तो मेरे साथ बात हुई, गपशप लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि ये हमारे जो टैडी कबूतर है उनकी जो असलियत है आज आप लोगों के सामने लाई जाए। और बाबा जी से जानेंगे ये रंग वाली मादी। पहले ये मैं जानूंगा कि जो रंग वाली मादी है वो कैसे बनी, फिर उसके बाद तो तकरीबन कुछ जो कहानियाँ, जो स्टोरियाँ हैं वो कुछ दोस्त जानते हैं, कुछ नहीं जानते। इससे पहले दोस्तों कि मैं बाबा जी की तरफ जाऊं, और उसके अलावा एक और भी माशाल्लाह शख्सियत साथ बैठे हुए हैं, उस्ताद अकमल साहब जो बाबा जी के छोटे भाई भी हैं और मेरे भी उस्ताद ही हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है अब पग जो है ना वो बाबा जी कहते हैं, मैंने इन्हें दे दी है, तो इसलिए अकमल भट्टी साहब से हम बात करेंगे कबूतर की परख पहचान के मुतालिक, टैडियों के मुतालिक, और ख़ास तौर पे कसूरी ब्लड लाइन की बात करेंगे। तो बाबा जी से आज मैं जो टोटल हिस्ट्री है टैडी कबूतरों की, रंग वाली मादी से पहले शुरू करेंगे, वो किस तरह शुरू करेंगे कि वो रंग वाली मादी कैसे बनी, वो सारा कुछ, और उसके बाद जो है ना वो टैडी कबूतर कैसे बने, किसने तरमीम की, किसने बेहतर किए, किसने टैडी नाम दिया, ये सारी आज डिस्कशन है। तो जाइएगा कहीं नहीं। इससे पहले दोस्तों को मैं बाबा जी की तरफ जाऊँ, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। क्योंकि दोस्तों अब हम वो जनरेशन है, क्योंकि वो पिछली जनरेशन जिन्होंने ये टैडी कबूतर बनाए उनके दिलों से ये राज हमारे पास चल रहा है। क्योंकि टैडी ब्लड लाइन एक ऐसी ब्लड लाइन है जो बज़ाहिर यही लग रहा है कि हाई फ्लायर कबूतर में कभी ना ख़त्म होने वाली ब्लड लाइन है। तो और दोस्त शामिल हुए, उन्हें भी पता चले टैडी कबूतरों के मुतालिक, क्योंकि हर दूसरा बंदा टैडी 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 का राग अलापता है। तो आज मैंने ये जानबूझ के ये टॉपिक रखा है ताकि हमारे सीनों में भी महफूज हो जाए कि ये टैडी कबूतर कैसे बने। और इसके अलावा बाबा जी को आप सभी जानते हैं कि मियाँ नज़ीर साहब का सबसे अच्छे और सबसे पुराने, सबसे एतमाद वाले जो साथी थे वो बाबा अब्दुल सत्तार साहब ही थे। और इसके अलावा लाला यूसुफ साहब से भी, इनका भी अल्लाह लाला यूसुफ साहब को भी जो है ना वो हयाती दे, उनके साथ भी जो है ना वो काफ़ी वक्त गुजरा। तो ये हमारी वो कादावर शख्सियात है जिनके सीनों में राज अभी भी मौजूद है, और वो राज हमें आगे जो हम जैसे नालायक शागिर्द हैं उनको ये तफवीज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता चल सके ये टैडी कबूतर क्या है, इनकी असलियत क्या है। काइंडली ज़रा शेयर कीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। अब मैं चलता हूँ दोस्तों बाबा जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, की हाल चाल है, तबीयत सेट है माशाल्लाह। ये दोस्तों बाबा जी थे, और ये मेरे छोटे उस्ताद अकमल भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज बड़े निखरे निखरे लग रहे हैं। चलें दोस्तों, चलता हूँ बाबा जी को। अच्छा उस्ताद जी, ये ज़रा बता दें, क्योंकि आपने जो कबूतरबाजी है कसूर की अपनी आँखों से देखी हुई है, कैसे बने, क्या उतार चढ़ाव आए, क्या सिलसिला हुआ, और ख़ास तौर पर टैडी कबूतरों के ऊपर मुख्तलिफ राय है। अब अगर बात की जाए कसूर के टैडी कबूतरों की, तो एक आपकी शख्सियत है और उस्ताद सुल्तान है और उसके साथ लाला जी हैं।
जो इन कबूतरों को जो है ना वो बड़े करीब से जानता है। तो हमें भी थोड़ा सा बताएं ताकि हम और हमारी आने वाले जो कबूतर परवर है, हमसे बाद वाली जो जनरेशन है वो जान सके ये टैडी कबूतर कैसे बने। ਤੇ ਸਨ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਨ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਠਾਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਭੈਣ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੈਤੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਕਬੂਤਰ ਲਾਏ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਟੈਡੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ ਖਟੀਕਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਦੁੰਬਾ ਸਿਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੈਡੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਮਹੱਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੱਠੀ ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਉਹ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈ ਬਹੁ ਟੈਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਫੇਰੇ ਫੂਰੇ ਮਾਰੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੱਠੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਲਕ ਜ਼ਫਰ ਹੈਗਾ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੰਗੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੰਗੀ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵਿੰਗੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੈ ਟੈਡੀ ਸੀ, ਟੈਡੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਹੀ ਘੜੀ ਮੜੀ ਉੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਣ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਟੈਡੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਮਲਕ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਜ਼ਫਰ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੱਠੇ 1 ਮਾਦੀ ਨਿਕਲੀ, 1 ਲਸਾਂ ਵਾਲਾ, 1 ਨੀਲ ਦੁੰਬਾ, 1 ਕੋਣੇ ਵਾਲਾ, 1 ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, 1 ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਪੱਠਾ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਹ ਮਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਮਹਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਰਸਗਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੁੰਬਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। 2 ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ, ਲਾਏ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਟੈਡੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਟੈਡੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਿੰਗੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਫਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਢਾਏ। ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਕੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਉਹ ਨੇ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਖੀ ਕੋਲ ਟੈਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਟੈਡੀ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸਨ ਸਖੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਕੁਛ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਟੂਲ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਟੂਵਲ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਯੂਸਫ ਕੋਲੋਂ ਟੂਵਲ ਤੇ ਉੜਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਕੋਲ ਬਣੇ। ਉਹ ਕੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਲਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਟੂਵਲ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਕੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਉੱਡੀ ਸੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਸਲ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਡੇ ਸਨ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸਗੋਂ 5-6 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੈਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਨੈਤਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਰਾ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਲੱਭਾ ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਉਹ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂਵੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤਾੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਰੰਗ ਵਾਲੀ 5-6 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਠਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਆਮਦ ਖਾਨ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਸੀ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਚ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਡਿਆ। ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ 6 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ 1 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ 3-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਡਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਆ, ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਭੁੜਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਹੈਗੀ 10 ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢੋ, 10 ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ, ਐ ਕਰਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਕਬੂਤਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਵੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਲੈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ 2 ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕਮਗਰਾ ਚੋਂ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰੀ। ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਸੌਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 3 ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਗੂੜੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੇ ਕੁਲਦੁਮੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੌਂਸਰਾ ਟੈਪ ਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੌਂਸਰੀ ਹੈ, ਕਲਸਿਰੀ ਫਿੱਕੀ ਕਲਸਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮ ਪਲ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਠਾਨ ਅਸਲਮ ਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦੀ ਨਿਕਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ।
ठीक हो गया। अच्छा ये यानी कि सुनने च आया कि सन 62 63 ਤੇ 64 ਚ ਉੱਡੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਨ 64 ਚ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮਾਦੀ। ਹਾਂ ਸਨ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਸਨ 64 ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ 64 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਐਕਚੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆ। ਟੈਡੀ ਮਿਸਤਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਸੀ ਨਾ ਕੱਦ ਦਾ ਟੈਡੀ ਚੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਡੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ। ਟੈਡੀ ਚੀਤਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਡੀ ਨਾਮ ਲਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟੈਡੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚੀਤੇ ਬਾਉ ਟੈਡੀ ਚੀਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਡੀ ਚੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਟੈਡੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਟੈਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕਢਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲੇ ਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਪੰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਫੇਦ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਡੋਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਕਬੂਤਰੀ ਉਹ ਲਾਈ ਕੋ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਟੈਡੀ ਜੇ ਅਸਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੇ ਸਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਝੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖਲਾਰ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਟੈਡੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੋਨੀ ਕਬੂਤਰ ਮਜੀਦ ਰਾਣੀ ਛਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਬਾਓ ਟੈਡੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਟੋਨੀ ਦੀ ਬਲੀਡ ਬਣਾ ਲਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਹ ਨਰ ਦੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਰ ਦੀ ਨਸਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਚਲਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਡੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਸ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇੱਕੋ ਘਰ ਉਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਟੈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਸਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟੈਡੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਮਨੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੀ ਚੁੰਝ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਚੁੰਝ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਟੈਡੀ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਾਲੀ ਚੁੰਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੋਮੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲੇ ਸਲਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਟੈਡੀ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲੇ ਸਲਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਲਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਦੀਆਂ ਮੂਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਲਾਰਾ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਸਲਾਰਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਲਾਰਾ ਸੀ, ਨੀਲ ਦੁੱਬਾ ਵੀ ਸਲਾਰਾ ਸੀ। ਨੀਲ ਦੁੱਬਾ ਸਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਪੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੁਮ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਸਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਾਦੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਲਸਰੀ ਕੁਲਦੁੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਥੋੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਮੋਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ। ਟੈਡੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਟ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਵੇਟ। ਦੁੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨਲੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੰਬਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਲੰਮੀ ਦੁੰਬ, ਉਦੋਂ ਦੁੰਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਮਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਦੁਮਾ ਲੰਮੀਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਪਰ ਦੁੰਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਚ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਏ। ਜੋ ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ 64 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਸਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਨਸਲ, ਅੱਛੇ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਟੈਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਡੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਡੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਲਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਲਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਰਾ ਟੈਪ ਸੀ, ਖੁਦ ਸਲਾਰਾ ਸੀ, ਗੂੜਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ। ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੂੜਾ ਟੈਪ ਸੀ ਉੱਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਸਰੀ ਜੌਂਸਰੀ ਫਿੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਗਾ ਸਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਲੇ ਨੇ ਵਿੰਗੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਗੂੜਾ ਸੀ, ਸਲਾਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੂੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਰੀ ਮਾਦੀ ਲਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਸਲਾਰੇ ਟੈਡੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੈਡੀਆਂ ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਡੀਆਂ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲੇ ਸਲਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨ? ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਬਸ ਸਹੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਸਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਸਨ। ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੀ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਪੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੱਠਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਪੱਠੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਬੱਲਾ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਬੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਬੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਹਤ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਣਾ ਅੱਛੇ ਕੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਕੋਣੇ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਟੈਡੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਬੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਫਿਰੇ, ਅਸਲ ਸਟੋਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਕੋਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਖਟੀਕਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੁਲਦੁੰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਕੁਲਦੁੰਬਿਆ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਟੀਕਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਖਟੀਕਾ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਚਮਕੀਲੀ ਧੌਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੇ ਸਾਫ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਲਦਾਰ ਟੈਪ ਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-4 ਲਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਸਲ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 8 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਹਸੀਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਚ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਸਫੇਦ ਨੇ, ਨੀਲਮ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਬੋਸਕੀ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬੋਸਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੁੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਵੀ ਦੁੰਬਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੁੰਬਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ 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 ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੇਟ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਟਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੈਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ 'ਚ ਟੈਡੀ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਚੌਰੀ ਸਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗੱਲ ਹੈ? 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜੇ, ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਆਏ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੜੀਚੀ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਏ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋ ਆਪ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਜ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਜਾਈ ਦਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਈ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਟੋਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਅੱਛੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੂਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਰਾਣਾ ਕਲਮ ਸੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਡੇ। ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾਇਆ ਜੌਂਸਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਪਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਜੌਂਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परफॉर्मेंस रही। चलो उस्ताद जी बड़ी मेहरबानी। और मैं ज़रा छोटे उस्ताद वाल चलना। हाँ जी उस्ताद जी की हाल है? अच्छा उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ राय ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹਨਾਂ ਟੈਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? कैसे कबूतर? ਟੈਡੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਣਾਵਟ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। बनावट ਕਬੂਤਰ अच्छी ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਬਣਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਟੈਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਰੀਡ ਹੀ ਅੱਛੀ, ਨਸਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਸਤੇ ਰਾਜ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਪਲੱਸ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਪਲੱਸ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੋਲਡਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਾਲਪਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਟੈਡੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਪਲੱਸ ਵਾਪਸੀ ਪਲੱਸ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਇਹ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ उस्ताद जी, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ बड़ी मेहरबानी, तुसा टाइम दिता। तो अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और इसके अलावा आपको ये बता दूँ, बड़े रिज़र्व होकर छोटे उस्ताद ने बातें की, मैं रिकॉर्डेड वीडियो इनसे बनाऊँगा, ठीक है, ताकि मैं तालमेल पूरा बना लूँ। आज
اکمل بھٹی صاحب سے اچھے کبوتر کی پرکھ پہچان اور اچھا جوڑا لگانے کے اوپر ایک ویڈیو میں نے ضرور لینی ہے. اور اب دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز اور مجھ سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے. دوستوں یاد رکھیے گا آج کچھ ریکارڈڈ ویڈیو اس گھر سے اور بنے گی جو انشاءاللہ ایسی ویڈیو ہوں گی جو پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی. اب دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ.